बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो रहमानी न्यूज़ नैटवर्क का प्रोग्राम फिल्मी सितारे। अज असी पाकिस्तान के एक नवेकले सुपरस्टार वहीद मुराद के बारे असी गलबात करांगे। साडे कोल मेहमान ने और इस बारे गल करने वास्ते मिर्ज़ा अंसर बेग, जेड़े कि वहीद मुराद के बारे बहुत कुछ जानते हैं और 1985 तो मुसलसल ये उन्होंने नाम नू जिंदा रख रहे हैं और हर साल एक उन्होंने बरसी मनाते हैं। सब दोस्तों को इनवाइट करते हैं, खुद भी बहुत कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, आज तुसी की शेयर करोगे वहीद मुराद के बारे साडे नाल? वहीद मुराद के बारे यह शेयर करांगा कि तंजीम कदों बनी, क्यों बनी और किस तरह बनी। ठीक। ये तंजीम 1977 बनी। जी जी। वहीद मुराद के प्रस्तारा ने उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब तो असी तुहाडी पूजा करना चाहते हैं, ठीक है, तुसी एक असी तंजीम बना के तुहाडी एक वाया करना चाहते हैं। ठीक। तो वहीद साहब ने उसकी इजाजत दे दी। ठीक है। और सब तो बानीए क्लब जेरे सन क्लब नू बनाया वो कैसे नक्की माम साहब सन, उस तो बाद अख्तर बास कुरैशी साहब सन, आरिफ सैन साहब सन, नदीम सुलेमानी साहब सन और सलीम बख्श साहब सन, असलम कश्मीरी साहब सन। इन्होंने 77 जी यह तंजीम बनी। उस तो बाद उन्होंने आपस में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो गए। तंजीम के दो हिस्से हो गए। एक तंजीम बन गई आल पाकिस्तान वहीदी क्लब, एक तंजीम बन गई प्रिंस वहीदी क्लब। उस तो बाद इन्होंने कुछ उत्थे कम ना ठीक किए। उस तो बाद 83 वहीद साहब की डैथ हो गई। उस तो बाद तंजीम ने जेडे कराची के करते धरते सन, आरिफ सैन, अपना सलीम बख्श, नदीम सुलेमानी, उन्होंने मैनू रिक्वेस्ट की जी ये बंदे इतने बरसी नहीं वहीद मुराद की मनाते, लिहाजा तुसी मनाते हो हर साल, तो तुसी हैड ऑफिस सियालकोट लै जाओ। उदों का हैड ऑफिस साढ़े को सियालकोट है। 83 तो लैके हूँ तक असी वहीद मुराद के फिल्मी मेले भी लाए ने, सालगिरह भी कीतियां ने, हर साल बरसी भी करी दी है। मुख्तलिफ पाकिस्तान के सूबे जाके जरा वहीद मुराद की बरसी भी करने, सालगिरह भी करने। असा सिब्बी भी सालगिरह की है, कराची भी सालगिरह की है, कराची भी बरसी की है, सिब्बी भी बरसी की है। लाहौर से असी रेगूलर जरा ना बरसियां करते रहने, सालगिरह के प्रोग्राम ही करते रहने। हूँ लेटेस्ट असा जरा ना पेशावर वहीद मुराद की बरसी मनाई। ठीक है। अच्छा, ते तुसी पहली वहीद मुराद की पहली फिल्म कदों वेखी? इंसान मैं केड़ी वेखी? मैं 5वीं जमात च पढ़ता था। ठीक है। इंसानियत का एक मरी दा जेबा दा ते वहीद मुराद का गाना वो साडे मुहल्ले च जरा ना वो प्रोजेक्टर ते जरा ना वो चलाते थे, जाने बहार जाने तो। हाँ जी जी, जाने बहार जाने। वो मैं वेखी थी तो उत्थे मैनू वहीद साहब बहुत पसंद आए सन। जी जी। कि उन्हें इन्होंने सवेद शर्ट सवेद पैंट पाई दी थी। मैं उस तो बाद वहीद साहब का जरा ना कोई ऐसी चीज़ नहीं छड़ी कि जेड़ी मैं ना वेखी होए। ठीक है। तो उन्हां दी कुल कितनियां फिल्मां ने दसोगे? उन्हां दी कुल टोटल फिल्मां 126 ने। जी जी। लेकिन जेड़ियां ने ना रन वो 121 ने। मतलब है 5 फिल्मां जेड़ियां ने जेड़ियां बनी दियां जरूर ने। कुछ ऐसियां फिल्मां ने वहीद साहब दियां जेड़ियां 2-2 4-4 पार्ट बने, बाकी खत्म हो गए। ठीक। जिन्हां दियां वीडियो अज तक नहीं आईयां पाकिस्तान च। ठीक है। ओहदे 4-5 वहीद साहब दियां फिल्मां ने। एक है रिश्ता प्यार का, एक फिर चांद निकलेगा, एक डॉक्टर, एक उसे देखा उसे जा। ठीक। ते फिर चांद निकलेगा। यह फिल्मां ने जेड़ियां वहीद साहब दियां वीडियो नहीं बनियां, किसी को पढ़ के दुनिया च कोई नहीं। ते तुहाडे कोल 121 फिल्मां मुकम्मल तौर पर मुकम्मल मेरे को मौजूद ने। बल्कि मैं फिर चांद निकलेगा और रिश्ता प्यार है वास्ते लंदन कराची भी 1 लाख तक ऑफर कर चुका था। ठीक। लेकिन वो मिलियां सानू कोई, क्योंकि उन्होंने वजूद ही कोई। ठीक ठीक। ते तुहानू तुसी एक सानू अपनी पसंद दसो कि तुहानू एक ऐसी फिल्म जेड़ी वहीद मुराद दी कि जेड़ी तुसी बार-बार देखी होवे? उन्हां दी फिल्म सानियत ते अंदली। ठीक ठीक है। वैसे तो उन्हां दी सब फिल्मां वैसे तो फिल्मां उन्हां दी सब हिट ने। हाँ। एक तो एक वध जिहदा कोई जवाब ही कोई नहीं। ठीक। ते रोमानी गाना पिक्चराइज कराने दा पूरी दुनिया च वहीद मुराद दे सिवा कोई दुनिया च एक्टर पैदा ही नहीं होया। बिल्कुल सही है तुहाडी गल। ते तुसी वहीद मुराद साहब नू मिले कदी? मैं जी बिल्कुल मिलिया। अच्छा। मैं वहीद साहब वादा की शूटिंग करके आए सन जी। मैं उन्होंने घर गया था, मैं अपना कार्ड भेजिया सी। ठीक है। बदर मनीर साहब इन्होंने नौकर सन।
ठीक है। बदर मनीत साहब ने जाके वही साहब ने दसिया, ठीक है। मेरा कार्ड दिता, ठीक है। वही साहब ने आख्या इस बच्चे को लान में बिठा लो। बिल्कुल सही। उन्होंने मैंने लान च बिठा लिया। वही साहब बाहर निकले, पीली सलवार कमीज पाई दी सी, मूँह च उन्होंने पान सी, वो मेरे को आके बैठे नाल, उन्होंने जो चाह पानी उन्होंने मैंने पियाया, मैंने कहते ने और कोई बात, मैं सिर्फ आपको देखना ही था, बिल्कुल आपसे सही। मुझे किसी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने सिर्फ मैं आपका प्रस्ताव हूँ, मेरी ख्वाहिश थी आपको देखने की, आज मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश पूरी हो गई। ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵੇ ਪ੍ਰਾਇ ਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਸਹੀ, ਕੀਤਾ, ਸਹੀ। ਜਬ ਫੂਲ ਕਿਲੇ ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੀ, ਜੀ। ਦੌਲਤ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਕੀਤਾ। double role ਉਹਦੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲਾਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बड़े आर्टिस्ट आए, दर्पण साहब आए, संतोष साहब आए, जी। नदीम साहब आए, और भी शाहिद साहब आए, लेकिन ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਅਲੀ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਜਿਹਾ ਰੋਮਾਂਸ ਦਾ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਹੀਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਖਰੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੀ, ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸਨ ਇਕਬਾਲ ਯੂਸਫ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜੀ ਬੜੇ। ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਕਬਾਲ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਇਕਬਾਲ ਅਖਤਰ ਨੇ ਵੀ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਕੇ ਦੇ ਸਨ, ਜਮਸ਼ੇਦ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਸਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਇਕਬਾਲ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ। ਇਕਬਾਲ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਲਾਜਵਾਬ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕਹਾਣੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਸੀ। ਐਸਐਮ ਯੂਸਫ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਸਫ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ। ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰਾਂ, ਗਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਸਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੀ। ਵੈਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਮਗਰੂਰ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਬਰਸੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਦਾਰਾ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਆਰਟਸ, ਫਿਲਮ ਆਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੈਨਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਹੀਦ ਜਿਹੜੀਆਂ- ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਕਸੀਮਕਾਰ ਸਨ ਜੀ 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 ਕਰਾਚੀ 'ਚ। ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਨ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੂੰ। ਤੇ ਦਰਪਣ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜੀ, ਸਨ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਲਾਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਖਾਸ਼, ਉਹ ਐਸਪੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾਚੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਹੀ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਹੀ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਚੀ ਸੀ। ਕਰਾਚੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,
लेकिन सालगिरह तेरे कहते ही जी मैं नहीं वो खरीदी। ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਬੜੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਦੀ ਸ਼ਮੀਮਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਡੀ ਇਹ ਨਾ ਫਿਲਮ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵੀ ਸਭ ਦੀ ਬੜੀ ਟਾਪ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜੀ 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 ਔਰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਫਿਲਮ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸ਼ੋਅ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਏ। ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮ ਮਸਤਾਨਾਮਾ ਹੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਸਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦਮਲ ਕਰਾਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਦਮਲ ਕਰਾਚੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਵੇਦਮਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਾ ਕਰਕੇ ਜੀ 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 ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਤੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਰੁਝਾਨ ਕਿ ਵੇਦਮਲ ਕਰਾਚੀ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੇਦਮਲ ਕਰਾਚੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੈਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਚੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਸਿਆਲਕੋਟ। ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਜੁਟਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤਰੀਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਵੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਜੀ ਸਲਮਾ ਮਰਾਦ ਨੇ ਸਲੀਮ ਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੂ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਕਦੀ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ program ਬਹੁਤ ਹੈ? ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ। ਸਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਹੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਫਿਲਮੀ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਸਲਮਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਬਰਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਲ ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾ ਨੇ। ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਦ ਨਸੀਬ ਨੇ ਆਦਲ ਮਰਾਦ ਵੀ ਔਰ ਸਲਮਾ ਮਰਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਮਰਾਦ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਮਰਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਏਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਰਸੀ ਵੇਦ ਮਰਾਦ ਦੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਤਰਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਹੀ। ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੁੜ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਦਰਿਆ ਵੇ, ਅੱਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 121 ਫਿਲਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨਸ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਯੂਐਸਪੀ ਕਰਾਉਣ ਲਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੇਦੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ ਸੁੱਟਣ ਲਗਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਲੋਕ ਵੇਦਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਦਮਾਰ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ YouTube ਤੋਂ ਕੱਢੋ। ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸੀਮਨ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਸਹੀ ਹੈ A ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ B ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਦਾ, C ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਦਾ, D ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੇਦਮਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦਾ ਫੋਲਡਰ, ਉਹ ਲੈਦਾ। ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਲੈਦਾ ਸਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला दे हुक्म नाल जिन्नी देर तक दे जिंदगी है ठीक
ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੇ ਵੇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸੀ 8 ਸਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ 24 ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ 25 ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ 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 ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਵੇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਅੱਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਮਾਂਸ ਗਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਤਿੰਦਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਰਦਾ, ਜਲਿੰਦਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਤਾਊਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜੀ 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 ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਏ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਨੀਤਾ ਬੱਚਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਦੂਦੀ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵਹੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੂਗਲ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਹੈ 2019 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਵਹੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਟਾਪ ਤੇ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲਾ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਲਮਾ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਹੀਦ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤਲਕਾਤ ਸਨ। ਠੀਕ, ਆਖਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਲੰਡਨ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀ, ਜੀ ਜੀ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਆਦਲ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਵੇ ਸਭ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਸਾਥ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਮਸਲਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਾ ਤੱਕ ਲਿਖਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਵਹੀਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ करते हैं, वहीद महाराज फिल्म का, तो ये निसार मुराद ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਵਿਊ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜੀ ਜੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖ ਛੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ 9 to 5 ਐਸੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਜਾਓ ਰਾਤ 12 1 2 ਵਜੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਨਾ ਸੋਣਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਦਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 200 ਫਿਲਮਾਂ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਕੋਲ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ 9 to 5 ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਵੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਆ ਤੇ ਹੀਰੋ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। तो मरते दम तक ही रो रहा है। नहीं ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮਾਲੂਮਾਤ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਆਖਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਛੱਡੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੇਦਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਵੇਦਮਾਤ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੇਦਵਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹਾਨੀ ਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੀ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ, ਕੁਰਾਨ ਹਾਨੀ ਕਰਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰੇ ਕਿ ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੰਨਤ ਫਿਰਦੌਸ ਚ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।